तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં હું આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું અને સૌપ્રથમ તો હું ઈશ્વર પિતાનો આ સમયે આભાર માનું છું, સાથે બિશપ સાહેબ અને તેમની આખી ટીમનો પણ આભાર માનું છું અને ટેકનિકલ ટીમનો પણ હું આ સમયે આભાર માનું છું મને ફરીને આ તક આપવામાં આવી એના માટે। મિત્રો, આજે બાઇબલ સ્ટડીને માટે જે શાસ્ત્ર ભાગ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે તો છે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા, તેનો 14મો અધ્યાય અને 13 થી 21 કલમો। તો આવો આપણે સાથે મળીને આ કલમો વાંચીએ। હવે એ સાંભળીને ઈસુ ત્યાંથી હોડીમાં ઉજ્જડ ઠેકાણે ગયો, એકાંત ગયો અને લોકો તે સાંભળીને નગરોમાંથી પગ રસ્તે તેની પાછળ ગયા અને તેણે નીકળીને ઘણા લોકોને દીઠા, ત્યારે તેઓ પર તેને દયા આવી અને તેણે તેઓમાંના માંદાઓને સાજા કર્યા। અને સાંજ પડી ત્યારે તેના શિષ્યો તેની પાસે આવીને કહે છે કે આ ઠેકાણું ઉજ્જડ છે ને હવે વખત થઈ ગયો છે, માટે લોકોને વિદાય કર કે તેઓ ગામોમાં જઈને પોતાને સારું ખાવાનું વેચાતું લે। પણ ઈસુ તેઓને કહે છે કે તેઓને જવાની જરૂર નથી, તમે તેઓને ખાવાનું આપો। અને તેઓએ તેને કહ્યું કે અહીં અમારી પાસે માત્ર 5 રોટલી ને 2 માછલી છે।
ત્યારે તેણે કહ્યું કે તે અહીં મારી પાસે લાવો. પછી તેણે લોકોને ઘાસ પર બેસવાની આજ્ઞા આપી ને તે 5 રોટલી તથા 2 માછલી લઈ આકાશ તરફ જોઈને તેણે આશીર્વાદ માંગ્યો ને રોટલી ભાંગીને શિષ્યોને આપી ને શિષ્યોએ લોકોને આપી અને તેઓ સૌ ખાઈને ધરાયા. પછી છાંડેલા કકડાઓથી 12 ટોપલી ભરાઈ અને જેઓએ ખાધું તેઓ સ્ત્રી છોકરા ઉપરાંત આશરે 5000 પુરુષ હતા. મિત્રો, ઈસુ જ્યારે આ પૃથ્વી પર હતા અને સેવા કાર્ય કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ઘણા બધા ચમત્કારો કર્યા. તો આપણે શું ધારીએ છીએ કે તેમને આ ચમત્કારો શા માટે કર્યા હશે? શું પોતાની કીર્તિ ફેલાય એટલા માટે કે પોતાની વાહવાઈ થાય એટલા માટે? ના વાલાઓ, એમ નહીં. પણ તેઓ તો ઈશ્વર પિતાનો મહિમા કરવા માંગતા હતા અને ઈશ્વરનો મહિમા થાય એટલા માટે તેઓ આ ચમત્કાર કરતા હતા. બીજું જે કારણ છે તે તો એ કે તેમનો એ મૂળ સ્વભાવ કે લોકો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ અને અનુકંપા. તેઓ લોકોને દુઃખમાં તકલીફમાં નથી જોઈ શકતા અને માટે તેઓએ આ ચમત્કારો કર્યા. જ્યારે તે પૃથ્વી પર સેવા કર્યા કરતા હતા અને જ્યારે તેમને લોકોને પુષ્કળ મુશ્કેલીના દુઃખમાં તકલીફમાં જોયું ત્યારે તેમને તેઓના પ્રત્યે અનુકંપા આવી અને માટે તેઓ શું કહેવાય કે કમ્પેલ થઈ ગયા. મતલબ એ ચમત્કાર કરવાને માટે એમ એકદમ રાજી થઈ ગયા અને એમને ચમત્કારો કર્યા. બીજું આપણે જો જોઈએ કે આજે જે આપણે ચમત્કાર વિશે શીખવા માંગીએ છીએ તે બહુ જ જાણીતો અને પ્રચલિત એવો એ ચમત્કાર છે. આપણે નાના બાળકોને પણ જો આના વિશે વાત કરીએ તો તેઓને ખબર હોય છે, તેઓ જાણતા હોય છે આ પ્રસંગને લઈને. અને આ એક બહુ જ મહત્વનો એક ચમત્કાર એટલા માટે પણ છે કે જે 4 સુવાર્તાઓ આપવામાં આવી છે તેમાં ફક્ત આ જ ચમત્કારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઈસુએ તો ઘણા બધા ચમત્કારો કર્યા હતા પણ આ સુવાર્તાઓમાં ફક્ત આ જ ચમત્કારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને માટે તેનો ઇમ્પોર્ટન્સ વધી જાય છે. બીજું, આપણે આ ચમત્કાર વિશે ઘણી બધી વખત વાંચ્યું પણ છે, તેના પર સંદેશાઓ પણ સાંભળ્યા છે, તેના પર આપણે બાઇબલ સ્ટડી પણ જોઈ છે, તેમાં સામેલ થયા હોઈશું. એટલે આપણે આને બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ. પણ આજે ફરીને એકવાર આપણે તેમાંથી શીખવા માંગી રહ્યા છે અને આપણે જોઈએ કે આજે ઈશ્વર આ ચમત્કાર મારફતે આપણી સાથે શું વાત કરે છે, આપણને આજે શું કહેવા માંગે છે. અને બની શકે કે કોઈક બાબત આપણે જો ભૂલી ગયા હોઈએ તો આજે ઈશ્વર આપણને તે યાદ પણ કરાવી શકે છે. તો આવો આપણે ભેગા મળીને આજે ફરીને એકવાર આ ચમત્કાર અને આ કલમો ઉપર વાત કરીએ, આજે તેના પર મનન કરીએ અને આવો આપણે તેમાં આગળ વધીએ પહેલા એક ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. કૃપાળુ અને કરુણાળુ ઈશ્વર પિતા, તમારા હાથમાં આ સાંજની પળોમાં ફરીને એકવાર અમે સોંપાઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમારા વચનો સાંભળવા અને તેમાંથી શીખવા તમે અમને કૃપા આપો. હા પ્રભુ, અમે તમારા પ્રેમમાં વૃદ્ધિ પામતા જઈએ, તમને વધુ સારી રીતે ઓળખી શકીએ એ માટે પ્રભુ તમે અમારી સહાય તથા મદદ કરો. આજે ફરી પ્રભુ તમે આ વચનો મારફતે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. મુજબળ પાત્રને પણ પ્રભુ એ તમારા વચનો શીખવવાને માટે સહાય અને મદદ કરો એવી હું આગ્રહથી પ્રાર્થના કરું છું. હવે પછીના સર્વ સમયોમાં પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, માટે સાંભળીને માન્ય કરો બાપ. આમીન. મિત્રો, આ જે ચમત્કાર ઈસુએ કર્યો એ પહેલા આપણે જોઈએ તો એ યોહાન બાપ્તિસ્મીનું વધ થયું હતું. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આજે જે ચમત્કાર વિશે આપણે શીખવા માંગીએ છીએ
તે યોહાન બાપ્તિસ્મીના વધ પછીનો આખી બાબત છે. જો આપણે આજે જે વાંચી કલમો, એમાં સૌ પ્રથમ જે કલમ આપણે વાંચી તેનો ફર્સ્ટ હાફ જો આપણે જોઈએ તો તેમાં શું લખ્યું છે કે હવે એ સાંભળીને, મિત્ર એટલે શું સાંભળીને? તો એ યોહાન આપણે જો ઉપરની કલમો જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે એ યોહાન બાપ્તિસ્મીનું વધ થયું હતું અને તેના સમાચાર એ શિષ્યો ઈસુને આપે છે. મિત્રો, અહીંયા એક વાત હું એ પણ એટલા માટે પણ ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું કે આ કલમ આપણા માટે બહુ મહત્વની છે આજના અભ્યાસને માટે. જે ચમત્કાર વિશે આપણે શીખવા માંગીએ છીએ એ ચમત્કાર જ્યારે ઈસુ કરે છે ત્યારે તેની શારીરિક અને માનસિક દશા શું હતી એ આ કલમ મારફતે આપણને જાણવા મળે છે. માટે આ કલમ આપણા માટે આજે મહત્વની છે. અહીંયા લખે છે કે હવે એ સાંભળીને, એટલે કે યોહાન બાપ્તિસ્મીનું જે વધ થયું હતું તેની ખબર શિષ્યો ઈસુને આપે છે અને માટે ઈસુ દુઃખી થઈને, વિચલિત થઈને તેઓ ત્યાં હોડીમાં બેસીને ઉજ્જડ ઠેકાણે એકાંત જાય છે. આપણે સમજી શકીએ છીએ જો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે હોઈએ તો આપણે શું કરીએ? આપણે પણ કંઈક આવું જ કરીશું. આપણે જ્યાં હોય ત્યાંથી ક્યાં તો આપણે આપણા ઘરે જતા રહીશું, અને જો ઘર આપણું દૂર હોય તો આપણે પણ કશે એકાંતમાં બેસવાનું, એકલા રહેવાનું પસંદ કરીશું. અહીંયા એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે જ્યારે આપણે આવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ ત્યારે આપણને એ પ્રેમ અને હૂંફની જરૂર પડે છે. એક એવા ખભાની જરૂર પડે છે કે જ્યાં આપણે આપણું માથું ટેકવીને આંસુ પાડી શકીએ. મારો વિશ્વાસ છે કે આપણામાંથી બધા જ ક્યારેક ને ક્યારેક તો આવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા જ હોઈશું, અને માટે આપણે અત્યારે આ ઈસુની પરિસ્થિતિ પણ ખૂબ જ સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. કારણ કે યોહાન બાપ્તિસ્મી સાથે ઈસુના બહુ નજીકના સંબંધો હતા. તેઓ એ યોહાન બાપ્તિસ્ટના કઝિન બ્રધર હતા, એક બાબત, અને બીજું કે તેઓ મિત્ર હતા. હવે આ જગતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ બે સંબંધોથી ઈસુ એ યોહાન બાપ્તિસ્ટથી જોડાયેલા હતા, પણ આત્મિક દ્રષ્ટિએ પણ તેઓ તેમની સાથે જોડાયેલા હતા. આપણે બધા જાણીએ જ છે કે ઈસુનું બાપ્તિસ્મા પણ એ યોહાન બાપ્તિસ્મીએ જ કર્યું હતું, અને આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે એ યોહાન બાપ્તિસ્મી એ ઈસુના માટે રસ્તો તૈયાર કરવાને માટે આવ્યા હતા. માટે આ જગતની રીતે પણ અને આત્મિક રીતે પણ ઈસુ એ યોહાન બાપ્તિસ્મી સાથે જોડાયેલા હતા અને ઘણા ક્લોઝ હતા, અને માટે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એ સમયે જ્યારે તેના વધની ખબર ઈસુને પડે છે ત્યારે એમની મનસ્થિતિ કેવી હોઈ શકે. આવી પરિસ્થિતિમાં ઈસુ પણ જેમ કોઈ સામાન્ય માણસ દુઃખી થઈ શકે છે, વિચલિત થઈ શકે છે, એમ જ ઈસુ પણ દુઃખી થાય છે અને વિચલિત થઈ જાય છે. અને તેઓ હોડીમાં બેસીને એ ઉજ્જડ ઠેકાણે જાય છે એટલા માટે કે તેઓ એટલા બધા દૂર જવા માંગતા હતા કે કોઈ તેમની પાસે ના આવી શકે, કારણ કે તેમને એકાંત જોઈતું હતું અને તેમને બાપ સાથે સંગત કરવી હતી. જેમ મેં કહ્યું કે આપણને પણ આવા સમયોમાં એ આપણા વહાલાઓ, મિત્રોની જરૂર પડતી હોય છે કે જેઓના તરફથી આપણને પ્રેમ, હૂંફ મળી શકે, જેઓના એ ખભાઓ આપણને મળી શકે કે જેના પર ટેકવીને આપણે બે આંસુ પાડી શકીએ. અને ઈસુની પણ કંઈ આવી જરૂરિયાત હતી, અને માટે તેઓ એ એકાંત સ્થળે ઈશ્વર સાથે, તેમના બાપ સાથે સંગત કરવાને માટે એકાંતમાં જાય છે. પછી આપણે જો આગળ જોઈએ છે તો ને લોકો તે સાંભળીને નગરોમાંથી પગ રસ્તે તેની પાછળ ગયા. હવે ઈસુને તો એકાંત જોઈતું હતું, પણ શું તેમને એકાંત મળે છે? ના વાલાઓ, લોકો તેમને એ આટલી દૂર જાય છે, એક ઉજ્જડ જગ્યાએ જાય છે, એકાંતમાં જાય છે, અને તે પણ કંઈ કહ્યા વગર જાય છે કે તેઓ ક્યાં જઈ રહ્યા છે. છતાં પણ લોકો તેમને શોધી કાઢે છે અને તેમની પાછળ જાય છે. ઈસુ જ્યાં છે ત્યાં તેઓ પહોંચી જાય છે. અહીંયા પણ આપણી એક બાબત એક બહુ જ ઉલ્લેખનીય છે
કે લોકોને એ આત્મિક ખોરાકની ભૂખ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આત્મિક ખોરાકની તેમને કેટલી ભૂખ હતી કે તેઓ ઈસુને શોધતા તેમની પાછળ જાય છે. અને આપણે જે શાસ્ત્ર ભાગ વાંચ્યું એમાં આપણને જાણ પણ ખબર પણ પડે છે કે પુરુષોની સાથે સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ હતા, પણ છતાં પણ તેઓ એ કશો વિચાર નથી કરતા કે આપણે ઉજ્જડ સ્થળે જઈએ છીએ, આપણે ત્યાં કેવી પરિસ્થિતિ હશે, શું નહીં, આપણા બાળકો ભૂખા થશે તો આપણે શું કરીશું. એટલે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ એ ખાવા પીવાની કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કર્યા વગર તેઓ ઈસુને શોધવા માટે તેની પાછળ જાય છે અને તેઓ તેમને શોધી પણ કાઢે છે. આજે આપણે પણ ઈસુના લોક તરીકે, ઈસુના બાળકો તરીકે ઈસુને આ જ રીતે શોધવાની જરૂર છે. પણ વાલાઓ, આજે આપણે લોકો વિશે નહીં પણ ઈસુ વિશે વાત કરવા માંગીએ છીએ. આજે આપણે આ જે કલમો વાંચવામાં આવી છે તેમાંથી ઈસુ વિશે શીખવા અને સમજવા માંગીએ છીએ. ઈસુના પ્રેમને વધુ સારી રીતે જાણવા માંગીએ છીએ અને ઈસુને એ રીતે વધુ ઓળખવા માંગીએ છીએ. માટે આજે આપણે લોકો વિશે નહીં પણ ઈસુ વિશે વાત કરીશું. તો આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે ઈસુની મનસ્થિતિ સારી ન હતી. અને વાલાઓ, આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણી માનસિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોય, આપણે જ્યારે બહુ જ દુઃખમાં હોઈએ, જ્યારે આપણે વિચલિત થઈ જઈએ ત્યારે આપણું શરીર પણ નબળું પડી જતું હોય છે. તો માટે આપણે એ ઈસુની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી રીતે જાણી શકીએ છીએ કે તેઓની શારીરિક અને માનસિક પરિસ્થિતિ એવી નહોતી કે તેઓ લોકોની સાથે સંગત કરે. આજે એ ઈસુની જગ્યાએ આપણે હોઈએ અને આપણી મુલાકાતે જો કોઈ આવે અને આપણી સેવાની કોઈ અપેક્ષા રાખે તો આપણે શું કરીશું? હા વાલાઓ, આપણે ચોક્કસ તેમને ના પાડીશું કે ના, આજે નહીં પોસિબલ, આપણે ફરી કોઈ વાર રાખીશું કે કાલે રાખીશું કે એવી કોઈક વાત આપણે કહીશું. આજે હું એ પણ એ કહીશ કે જો કોઈ ઈશ્વરનો મોટો સેવક પણ આજે હશે ને અને આવી પરિસ્થિતિ હશે તો તે તેની સેવા કાર્યને કદાચ થોડો સમય બંધ રાખશે, ખરું ને? પણ અહીંયા ઈસુ શું કરે છે? આપણે 14મી કલમમાં જો જોઈએ તો ઈસુ નીકળીને ઘણા જ્યારે લોકોને જુએ છે ત્યારે તેઓ પર તેને દયા આવે છે. ઈસુ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તે લોકોની જરૂરિયાતને સમજી રહ્યા છે કે લોકો કેટલા દુઃખી છે. તેઓને એ સાજાપણામાંથી શું કહેવાય, એમને જે બીમારીઓમાંથી અને અન્ય બીજી કેટલી મુશ્કેલી તકલીફોમાંથી તેમને છુટકારો જોઈએ છે અને લોકો કેટલા બધા દુઃખી છે તે એ બાબત ઈસુ આજે અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે સમજી રહ્યા છે. પોતાની આવી પરિસ્થિતિ છતાં પણ તેઓ પોતાનો વિચાર નથી કરતા, પણ તેમને આજે પણ તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે લોકો પર દયા આવે છે અને તેમના એ લોકો પ્રત્યેના પ્રેમને લઈને તે લોકોની સાથે સંગત કરી રહ્યા છે. અહીંયા લખ્યું છે કે ત્યારે તેને તેઓ પર દયા આવી. અને 15મી કલમ આપણે જોઈએ છે કે દયા આવી અને તેણે તેઓમાંના માંદાઓને સાજા કર્યા. વલાઓ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈસુની આવી ગંભીર જેવી પરિસ્થિતિ આપણે કહી શકીએ એવામાં પણ ઈસુ આજે લોકોની મુશ્કેલી, લોકોનું દુઃખ અને તેમની જરૂરિયાત તેઓ સમજી રહ્યા છે. મિત્રો, આજે ઈસુના શિષ્યો તરીકે આપણે છીએ અને આપણે ઈસુને ફોલો કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પણ આજે ઈસુની જેમ વર્તવાની જરૂર છે. તો આપણે વિચાર કરીએ કે શું આપણે બીજાઓની જરૂરિયાત સમજીએ છીએ? શું આપણે આપણી આજુબાજુમાં, આપણા પડોશમાં કે આપણી મંડળીમાં એવા લોકોને આપણે જેઓને જરૂરિયાત, આપણે શું જાણીએ પણ છે ખરા કે કોઈકને આપણી જરૂર છે? જ્યારે આપણે છે ને
જ્યારે કોઈ અમુક લોકો સાથે આપણે રોજ રોજ મળતા હોઈએ અથવા તો અમુક સમયે મળતા હોઈએ, વાતચીત કરતા હોઈએ ને, તો આપણને ચોક્કસ એ ખબર પડશે કે એ વ્યક્તિને શેની જરૂર છે અથવા તો એ વ્યક્તિને જરૂર છે પણ કે નહીં. અને ઘણી બધી વખત અમુક વ્યક્તિ એવી હોય છે કે એ આપણને સામેથી કહી દેતી હોય છે કે ભાઈ મને આ બાબતની જરૂર છે. પણ ઘણા વ્યક્તિઓ એવા પણ હોય છે કે જેઓ નથી બોલતા કશું, કોઈને કશું કહેતા નથી કે મારે શેની જરૂર છે. એની પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે. કદાચ એને એવું પણ હોય કે હું કહીશ તો એ વ્યક્તિ મારી મદદ કરશે કે નહીં, અને જો મદદ કરશે તો હું માની લો કે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ એવી હેલ્પ હોય તો હું એ પરત કરી શકીશ કે નહીં, અથવા તો એના મનમાં એવા ઘણા પ્રશ્નો હોઈ શકે કે જેના કારણે આપણને કહેતા નથી. પણ ઈશ્વરના બાળકો તરીકે આજે ઈશ્વર આપણને એ ઉત્તેજન આપે છે કે આપણે બીજાઓની જરૂરિયાતને પ્રાથમિકતા આપીએ, આપણે તેને સમજીએ, અને ભલે ને આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય છતાં પણ આપણે તેઓની મદદ કરીએ. આજે તો વાલાઓ આપણે જો જોઈએ આપણી આજુબાજુ, તો જો કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી હોય અથવા તકલીફમાં હોય ને, તો તેને પ્રેમ અને હૂંફ આપવાના બદલે, તેને એ ખભો આપવાને બદલે છે ને, ઘણી બધી વખત એવું જોવા મળે છે કે આજના સમયમાં તો ફોન છે, આપણે એકબીજાની સાથે ફોન પર એ વ્યક્તિની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિની ચર્ચાઓ કરીએ છીએ, ગોસિપ કરીએ છીએ. પણ આવા સમયે જ્યારે એ વ્યક્તિને એ હૂંફ અને સહારાની અને પ્રેમની જરૂર હોય છે, એ સપોર્ટની, એ ખભેથી ખભા મિલાઈને બેસવાની તેની સાથે તે જરૂર હોય છે, તે નથી આપણે કરતા. આપણે જોઈએ છે અહીંયા ઈસુ તેની ગંભીર પરિસ્થિતિ છતાં તે લોકોની જરૂરિયાત સમજે છે, માટે તેઓ લોકોની પાસે જાય છે અને તેઓની સાથે ખભેથી ખભો મિલાઈને બેસે છે અને તેમની એ જરૂરિયાત તેઓ પૂરી કરે છે. અહીંયા જો આપણે જોઈએ છે કે એમાં લખ્યું છે કે તેઓમાંના માંદાઓને સાજા કર્યા. ઈસુ તેઓને સાજાપણું આપી રહ્યા છે, તેઓને આત્મિક ખોરાક આપી રહ્યા છે. વાલાઓ, આજે આપણે એ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે ઈસુના શિષ્યો તરીકે શું આજે આપણે આવી બાબત કરીએ છીએ? શું આપણે લોકોની જરૂરિયાત જાણીને, સમજીને આપણે તેમની સાથે ખભેથી ખભો મિલાઈને બેસીએ છીએ? તેમની જરૂરિયાત શું આપણે પૂરી કરીએ છીએ? આપણે તેમને એ પ્રેમ અને હૂંફના બે શબ્દો શું આપણે કહીએ છીએ? આજે આપણે વિચાર કરવાની જરૂર છે. સારું, આપણે આગળ વધીએ અને અહીંયા જોઈએ છે કે ઈસુ તેઓનામાંથી ઘણાને સાજા કરે છે. અને ત્યાર પછી આગળ એ 15મી કલમમાં આપણે જોઈએ તો શિષ્યો ઈસુને કહે છે કે આ ઠેકાણું ઉજ્જડ છે અને હવે વખત થયો છે, તો લોકોને વિદાય કર કે તેઓ ગામોમાં જઈને પોતાને સારું ખાવાનું વેચાતું લે. હવે વાલાઓ, શિષ્યો આવું શા માટે કહે છે? શું એ લોકોને શું કહેવાય, નસાડવા માટે આવું કંઈક બહાનું શોધે છે, અથવા તો કોઈક રીતે લોકો હવે જતા રહીને ઈસુનો પીછો છોડે? શું એવા કંઈક હેતુથી શિષ્યો આવું ઈસુને કહે છે? ના વાલાઓ, ઈસુ પણ એટલા જ સિન્સિયર છે. તેઓ એવું નથી કહેતા, પણ તેઓ લોકોની એ જરૂરિયાત તેઓ પણ સમજી રહ્યા છે કે લોકો સવારથી ઈસુની પાછળ છે, અને ઈસુ જ્યારે આટલા દૂર એકાંત જગ્યાએ આવી જાય છે તો લોકો એટલું ચાલીને આટલે દૂર ખાધા પીધા વગર બાળકો અને સ્ત્રીઓ સાથે ઈસુની સાથે ને સાથે છે સવારથી, તો તેઓ થાક્યા હશે અને સાંજનો સમય થઈ ગયો છે, તો તેમને ચોક્કસ ભૂખ પણ લાગી હશે. તો માટે, અને કેમ કે આ એક ઉજ્જડ જગ્યા હતી, એટલા માટે શિષ્યો ઈસુને કહે છે કે હવે થોડો સમય તું પણ આરામ કર અને લોકોને એ આજુબાજુના જે ગામોમાં જવા દે, કે જેથી કરીને તેઓ તેમના માટે ખોરાક ખરીદીને તેઓ ખાઈ શકે. પણ આપણે જોઈએ છે કે ઈસુ તેઓને શું કહે છે? એ 16મી કલમમાં જો આપણે જોઈએ તો ઈસુ તેઓને કહે છે કે તેઓને જવાની જરૂર નથી, તમે તેઓને ખાવાનું આપો. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે ઈસુને લોકો પ્રત્યે જે દયા આવે છે અને ઈસુ પ્રત્યે તેમને જે પ્રેમ છે,
તો એના માટે તેઓ તેમની જરૂરિયાત તો પૂરી કરી જ રહ્યા છે. એ આત્મિક જરૂરિયાત કે તેમને જે સાજાપણાની જરૂર હતી તે તો પૂરી કરી જ રહ્યા છે, પણ એ ઉપરાંત પણ ઈસુ તેમના માટે કંઈક કરવા માંગે છે. અને એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે અને સમજી શકીએ છીએ કે તેઓ લોકોને એ ખોરાક પૂરો પાડવાની બાબત છે. ઈસુ તેમના શિષ્યોને કહે છે કે તમે તેઓને ખાવાનું આપો. કેટલો બધો લોકો પ્રત્યેનો એ ઈસુનો પ્રેમ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈસુ પણ સમજે છે તેમની જરૂરિયાત, કે તેઓ સવારથી ખાધા પીધા વગર અમારી પાછળ છે અને ઈસુ તેમને વચનો કહી રહ્યા હશે, એ આત્મિક ભોજન પૂરું પાડી રહ્યા હશે, તો હવે તેઓ પણ થાક્યા હશે, તો ક્યાં પાછા ગામોમાં જશે આટલે દૂર અને ખોરાક એમના માટે લેશે અને પાછા આવશે. અહીંયા આપણે એ બાબત પણ સમજી શકીએ છીએ કે ઈસુ એ બાબત પણ જાણે છે કે ભૂખ્યા પેટે ભોજન ના થઈ શકે. જ્યારે આપણું શરીર નબળું હોય ને ત્યારે આપણી સાંભળવાની, આપણી સમજવાની ક્ષમતાઓ પણ છે ને નબળી પડી જતી હોય છે. એ હું નહીં પણ આજનું એ સાયન્સ જ કહેતું હોય છે કે જ્યારે આપણે ખાધા પીધા વગર રહીએ છીએ ને ત્યારે એક સમય એવો આવે છે કે આપણું શરીર પણ નબળું પડી જાય છે. એ સાંભળવાની અને સમજવાની ક્ષમતા આપણી ઓછી થઈ જતી હોય છે. અને એ બાબત ઈસુ અહીંયા બહુ જ સારી રીતે સમજી રહ્યા છે. ભલાઓ એક બાબત હું બીજી પણ એ કહેવા માંગીશ કે બાઇબલ એક એવું પુસ્તક છે કે જે આપણને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપે છે. આપણે તો આજે થોડા વર્ષોથી પ્રેક્ટિકલ થવા વિશે વાતો અને ચર્ચાઓ કરીએ છીએ કે આપણે પ્રેક્ટિકલ થવું જોઈએ, પ્રેક્ટિકલી વિચારવું જોઈએ, કોઈ પણ બાબતને આપણે પ્રેક્ટિકલી કરવી જોઈએ. પણ આજે સદીઓ પહેલાથી આ એવું અદ્ભુત આ પુસ્તક છે કે આપણે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ, આપણા ગમે તેવા પ્રશ્નો હોઈએ, પણ જો આપણે રોજ બાઇબલ વાંચીએ છીએ, એ શાંત સમય આપણે ઈશ્વર સાથે વિતાવીએ છીએ, તેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો આપણને ચોક્કસ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો એ પ્રેક્ટિકલ રસ્તો આપણને આમાંથી મળી રહે છે. અને આજે આ એક બાબત આપણને અહીંયાથી એ પણ જાણવા મળે છે કે એ એક બહુ સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે શારીરિક રીતે આપણે નબળા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે કશું પણ શીખવા સમજવાની પરિસ્થિતિ, જે આપણી ક્ષમતા હોય છે તે ઓછી થઈ જાય છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ઈસુ એ બાબત સમજી રહ્યા છે અને માટે જ તે લોકોને બીજે કશે પણ જવાની ના પાડે છે, તેમના શિષ્યોને ના પાડે છે કે તેઓને કશે મોકલવાની જરૂર નથી, તમે તેમને અહીં જ ખોરાક પૂરો પાડો. વાલાઓ, એટલે જ આપણી મંડળીઓમાં અને આપણા જે પણ સેવા કાર્યોમાં જે એક સમયમાં આપણે એ કાર્ય કરીએ છીએ, એનું એ સમય ફિક્સ સમયના માટે પણ એક મોટું રીઝન એક આ છે કે આપણે પણ માણસ જાત છે અને આપણી ઘણી બધી નબળાઈઓ છે આપણામાં. અમુક સમયે આપણને ખોરાક પાણીની જરૂર પડે છે અને માટે જ એ સમયો નક્કી કરવામાં આવેલા છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ઈસુ પણ એ બાબત સમજી રહ્યા છે. તો આગળ વધતા આપણે જોઈએ 17મી કલમમાં કે અને તેઓએ તેને કહ્યું કે અહીં અમારી પાસે માત્ર 5 રોટલી ને 2 માછલી છે. મિત્રો, આ શિષ્યો પાસે 2 માછલી ને 5 રોટલી ક્યાંથી આવી? જો આપણે જોઈએ તો તેનો ઉલ્લેખ આપણને, એનો રેફરન્સ જો આપણે જોઈએ ને તો એ યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 6થો અધ્યાય અને તેની કદાચ 9મી કલમ, 9મી કલમમાં તેનો રેફરન્સ મળે છે. આપણે જો 5 થી 15 કલમોમાં આખું એમાં એ જોવા મળે છે કે કેવી રીતે આવે છે, પણ આપણે શોર્ટમાં જો હમણાં જોઈએ તો 9મી કલમમાં ત્યાં લખ્યું છે કે એક જુવાન અહીં છે, તેની પાસે જવની 5 રોટલી અને 2 માછલી છે, પણ તે આટલા બધાને કેમ પહોંચે? ભલા, આ એક બહુ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે. એ શિષ્યોની જગ્યાએ આજના સમયમાં આપણે પણ એ વિચારી શકીએ
કે 5,000 તો ફક્ત પુરુષો જ હતા, અને એ ઉપરાંત સ્ત્રી અને બાળકો, અને શિષ્યો પાસે તો ફક્ત એ 2 માછલી ને 5 રોટલી જ છે. તો એ આટલા બધાને કેવી રીતે પૂરું પાડી શકે? અને શિષ્યો પણ આજે ઈસુને એ જ કહે છે કે આપણી પાસે આટલું જ છે, તો એ બધાને કેવી રીતે પૂરું પડી શકશે? અહીં હું બીજી એક પોઈન્ટ જે હું નોંધવા માંગુ છું તે એ છે, જો કે આપણા જે કલમો વાંચ્યો એમાં એનો ઉલ્લેખ નથી કે એ જુવાનને આપી, પણ આપણે જે રેફરન્સ જોયો એમાં કે એ જુવાન પાસે 5 રોટલી અને 2 માછલી છે, અને તેઓ શિષ્યોની પાસે લઈને આવે છે. વાલાઓ, આજે આપણે એ જુવાન વિશે પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે એ જુવાન પણ કેટલો બધો ફેથફુલ છે, એને ઈસુ પર કેટલો બધો વિશ્વાસ છે કે આટલા બધા લોકોને જમાડવાની વ્યવસ્થામાં એ આટલું નાનું જૂજ વસ્તુ એ લઈને આવે છે કે મારી પાસે આ છે, જો આમાંથી કંઈક તમે કરી શકતા હોય તો. અને ઘણી બધી વખત આપણે પણ આજે આવું જ વિચારતા હોઈએ છીએ. જ્યારે આપણે બીજાઓની મદદ માટે વિચારીએ ને ત્યારે આપણે એવું વિચારીએ કે મારી પાસે તો કશું છે નહીં, અથવા તો મારી પાસે તો આટલું જ છે, તો આટલાથી તો હવે કેવી રીતે પૂરું પડશે? પણ વાલાઓ, આજે આ જુવાન પાસેથી એ ઉત્તેજન મેળવવાની જરૂર છે, આપણે શીખવાની જરૂર છે કે ભલે ને આપણી પાસે ગમે એટલું હોય, પણ ભલે ને ઓછું હોય, પણ આપણે એ ઈશ્વર પાસે લાવીએ. આપણે એ આપણી પાસે જે થોડુંક છે ને તેને આપણે ઈશ્વરની સેવા માટે વાપરીએ, અને ઈશ્વરની રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે તેને વાપરવાની જરૂર છે. આપણે એ આપણી જૂજ વસ્તુને, એ આપણી જૂજ કમાણી હોઈ શકે છે, કે કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે છે, કે આપણી સેવાઓ હોઈ શકે છે, કંઈ પણ હોઈ શકે છે, પણ આજે આપણે એ ઈશ્વર પાસે લાવવાની જરૂર છે, અને એ જુવાન એ જ કરી રહ્યો છે. અને આપણે આગળ જોઈશું કે એ જૂજ, એ 2 માછલી અને 5 રોટલીમાંથી ઈશ્વર એનું શું કરે છે. આજે આપણે પણ એ બાબત સમજવાની જરૂર છે કે આપણી પાસે જે હોય તે લઈને આપણે ઈશ્વર પાસે આવીએ, ઈશ્વર સમક્ષ લાવીએ. ત્યારે ઈસુ તેમના શિષ્યોને શું કહે છે કે તે અહીં મારી પાસે લાવો. કેટલી અદ્ભુત બાબત! અને આપણે જોઈએ છે કે આ કલમ પછી ત્યાંની જે આખી પરિસ્થિતિ છે તે બદલાઈ જાય છે. આપણે જાણીએ જ છીએ, આપણાથી કશું પણ અજાણ નથી. ઈસુ તેમના શિષ્યોને કહે છે કે તે અહીં મારી પાસે લાવો. અને જ્યારે શિષ્યો એ ઈસુને હાથમાં સોંપે છે, પછી આપણે જાણીએ છીએ કે આખી પરિસ્થિતિ બદલી કાઢે છે. જ્યાં કશું જ નહોતું ત્યાં ભરપૂર થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈસુ આપણી કોઈ પણ બાબતને ચમત્કારિક રીતે બદલી શકે છે. અને આપણે જો આપણી કોઈ પણ બાબતમાં ચમત્કારિક બદલાણ જોઈએ છે તો એ બાબતને આપણે ઈસુ પાસે લાવવાની જરૂર છે. પછી કલમ 19 આપણને શું જણાવે છે કે પછી તેણે લોકોને ઘાસ પર બેસવાની આજ્ઞા આપી. એવું નથી કે ઈસુ તેઓ જ્યાં છે ત્યાં જ તેમને આમ ભોજન પૂરું પાડવાની વાત છે. ના ભલાઓ, ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રેમથી તેમને જમાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. ઈસુ તેઓને ઘાસ પર એક પંગતમાં બેસવાનું કહી રહ્યા છે, અને તેમને પ્રેમથી જમાડવાની અહીંયા બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈસુને તેમના પર કેવો પ્રેમ છે કે તેઓ તેમને બહુ જ પ્રેમથી જમાડવાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. તેમને એક ઘાસ પર પંગતમાં બેસવાની આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. અને પછી તે શું કરી રહ્યા છે? તેઓ એ 2 માછલી અને 5 રોટલીને લઈને આકાશ તરફ તેમના બાપનો આભાર માને છે.
કે પ્રભુ તમારો બહુ આભાર કે તમે અમને આ આપ્યું. એ આભારીપણું, એ આભારી ભાવ આજે આપણે પણ કેળવવાની જરૂર છે. ઈશ્વરે આપણને બધાને જ પુષ્કળ આશીર્વાદો આપ્યા છે અને બની શકે આજે આપણી પાસે આપણને જે જોઈએ છે એ કદાચ આપણી પાસે ના પણ હોય, પણ એ સિવાય ઈસુએ આપણને ઘણું બધું આપ્યું છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે પહેલા આપણી અંદર એ આભારી ભાવ કેળવવાની જરૂર છે. આપણે ઈશ્વરને આભાર માનવાની જરૂર છે. અને અત્યારે આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે ઈસુ પણ એ જ કરી રહ્યા છે. તેમના બાપનો સૌ પ્રથમ તો તેઓ આભાર માને છે અને પછી આપણે જોઈએ કે તેમની જે જરૂરિયાત છે એ માટે બાપની આગળ આશીર્વાદ માંગી રહ્યા છે. ને તે 5 રોટલી તથા 2 માછલી લઈ આકાશ તરફ જોઈને તેણે આશીર્વાદ માંગ્યો. તેઓ ઈશ્વરની મદદ માંગી રહ્યા છે, બાપની મદદ માંગી રહ્યા છે. અને અહીંયા આપણે જોઈશું કે એ જુવાનને પણ ઈસુમાં કેટલો વિશ્વાસ છે, એ શિષ્યોને પણ ઈસુમાં કેટલો વિશ્વાસ છે અને ઈસુને પણ તેના બાપ ઉપર એટલો જ વિશ્વાસ છે કે હું જે માંગીશ ને તે મને મળશે. અને એ વિશ્વાસ સાથે એ જુવાન એ ખોરાક તેમના શિષ્યોને આપે છે અને શિષ્યો ઈસુને આપે છે અને ઈસુ ઈશ્વરની આગળ એના માટે આશીર્વાદ માંગે છે અને આ ચમત્કાર થાય છે. અહીંયા આપણે જોઈશું કે અહીંયા કોઈ પણ એવી કોઈ બાબત આપણને જોવા નથી મળતી, કોઈ એવો સંકેત આપણને નથી મળતો જોવા કે આ જે ચમત્કાર ઈસુએ કર્યો તેની જાણકારી લોકોને છે કે નહીં, કે લોકોની સામે આ ચમત્કાર થયો છે કે નહીં, એ આપણને નથી ખબર. પણ એટલું આપણે ચોક્કસ જાણીએ છીએ કે ચમત્કાર તો થયો છે. આ ચમત્કારની એક બહુ જ મહત્વની બાબત જો આપણે કોઈ હોય તો એ કે ઈસુ ફક્ત લોકોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ એ ઉપરાંત ઈસુ તેઓને આપી રહ્યા છે. એ ઉપરાંત ઈસુ તેઓને આપી રહ્યા છે. આપણે પણ આજે ઈશ્વરના આવા જ કેટલાક આશીર્વાદોને યાદ કરવાની જરૂર છે. અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે એવી પરિસ્થિતિ હશે જ, બની જ હશે આપણી સાથે કે જ્યારે થોડુંક જરૂર હતી ને પણ ઈસુએ આપણને ભરપૂરીપણે આપ્યું છે. ખરું ને? સારું, આગળ વધીએ અને જોઈએ કે 20મી કલમ આપણને શું કહે છે. અને તેઓ સહુ ખાઈને ધરાયા. મિત્રો, આપણે અહીંયા એ પણ જાણવાની જરૂર છે કે લોકોને એવું નથી કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આપણી પાસે થોડુંક જ છે તો તમે સાચવીને થોડું થોડું ખાજો અને બધાને આવી રહે એવી રીતે આપણે વેચીને જ ખાવાનું છે. ના વલાવો, એવું નથી. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધાએ ખાઈને ધરાયા, બધાએ ભરપેટ ખાધું છે. આજે આપણે એ વિચારવાની જરૂર છે કે શું આપણે ઈસુના વચનોથી અથવા તો ઈસુ મારફતે એ ધરાપો શું આજે આપણામાં છે? શું આપણે ઈસુના વચનોથી એ ઈસુના પ્રેમથી ધરાયા છે? ના વલાવો, આજે આપણે એ સમજવાની જરૂર છે. આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે કેટલો અદ્ભુત આ ચમત્કાર છે કે એ 2 માછલી અને 5 રોટલીમાંથી 5000 ઉપરાંત સ્ત્રી અને પુરુષ, તો આપણે જો અંદાજો મૂકીએ ને તો 10 થી 15,000 જેટલી વ્યક્તિઓ એ એટલા જૂજ ખોરાકમાંથી ભરપેટ ભોજન ખાઈ રહ્યા છે. અને તેઓ ખાઈ રહી પછી એ છાંડેલા કકડાની એ 12 ટોપલીઓ ભરાઈ છે. અને આ પણ એક કેટલી અજાયબ જેવી બાબત છે કે ઈસુના શિષ્યો 12 હતા અને આ છાંડેલા કકડા બી જો આપણે જોઈએ તો તેની 12 ટોપલીઓ ભરાય છે. એક શિષ્યને એક ટોપલી મળે છે. કેટલી અજાયબ જેવી અને કેટલી અદ્ભુત બાબત છે. જે થોડી વસ્તુની જરૂર હતી એની જગ્યાએ ઈસુ ભરપૂરીપણે આપે છે. અને આ એક બહુ જ
અજાયબ જેવી અને બહુ જ અદ્ભુત બાબત છે. આ ચમત્કાર એટલા માટે પણ અહીંયા મહત્વનો છે કે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈસુમાં એ સામર્થ્ય છે આવા ચમત્કાર કરવાનો. ઈસુ કંઈ પણ કરી શકે છે. આ ચમત્કાર પરથી આપણે એ ખૂબ જ સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. આજે ઈસુ પણ આપણા જીવનોમાં કોઈ પણ રીતે ચમત્કાર કરી શકે છે અને આપણે વિચારીએ કે કલ્પીએ તેનાથી વધુ તે આપણને આપી શકે છે. જેમ આ ચમત્કાર પ્રમાણે ઈસુ જરૂરિયાતથી વધારે આપે છે, એ જ પ્રમાણે ઈસુ આજે પણ આપણને એ ભરપૂરીપણે આપવા તૈયાર છે. હા વાલાઓ, ઈસુ એ તેમનો પ્રેમ એ આપણને ભરપૂરીપણે આપવા તૈયાર છે. આજે આપણે એ વિચારીએ, શું આપણે એ ઈસુના પ્રેમનો અનુભવ કર્યો છે? જો આપણે નથી કર્યો તો આજે જ સમય છે કે આપણે ઈસુ પાસે આવીએ અને તે આપણને એ ભરપૂર પ્રેમ આપવાને માટે તૈયાર છે. હા પ્રભુ, આપણે જો કોઈ હવાલાઓ આપણે જો કોઈ એવા ખોટા વ્યસનમાં છે તો આજે ઈસુ આપણને તેમાંથી મુક્તિ આપવાને માટે તત્પર છે. જો આપણે કોઈ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે તો તેમાંથી પણ આપણને બહાર કાઢવાને માટે ઈસુ એ તૈયાર છે. આપણી કોઈ ભૌતિક જરૂરિયાત હોય તો તે પણ ઈસુ પૂરી કરવાને માટે આજે તત્પર છે. જો કોઈ પોતાના વહાલાઓથી તડછોડાયેલા છે, જેઓને તેમના જીવનમાં કદી પ્રેમ નથી મળ્યો, તો આજે ઈસુ એ આપણી મારફતે બીજાઓને, એવા લોકોને એ પ્રેમ આપવાને માટે પણ તૈયાર છે. પછી એ વ્યક્તિ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. એ તમારી પડોશમાં હોઈ શકે છે, આપણી મંડળીની કોઈ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે, અથવા તો આપણા ઘરની જ કોઈ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે, આપણો કોઈ મિત્ર હોઈ શકે છે, કોઈ પણ હોઈ શકે છે. પણ ઈસુ આમ કરવાને માટે સક્ષમ છે અને એ સામર્થ્ય ઈસુમાં રહેલું છે કે તે કંઈ પણ કરી શકે છે. પણ આપણે પણ જેમ આ લોકો કોઈ પણ બાબતની ચિંતા કર્યા વગર ઈસુની પાછળ જાય છે, ઈસુને શોધે છે, એ જ પ્રમાણે આજે આપણે પણ ઈસુને શોધવાની જરૂર છે. જો આપણે એમ કરીશું તો આજે ઈસુ પણ આપણા જીવનોમાં ચમત્કાર કરવાને માટે સક્ષમ છે. ભલાઓ, બીજું આપણે જે જોઈએ કે ઈસુ આપણા જીવનોમાં કાર્ય કરવાને માટે કોઈ પણ વ્યક્તિનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. એવું નથી કે ઈસુ જાતે જ ચમત્કાર કરે. એ ઘણી બધી વખત વ્યક્તિઓનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે. જેમ આ ચમત્કારની અંદર આપણે જોઈએ તો એ જુવાનનો એ ઈસુ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેમના શિષ્યોના હાથોનો ઈસુ એ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. અને માટે ઈસુ કોઈ પણ રીતે આપણા જીવનમાં કાર્ય કરી શકે છે. એટલે વાલાઓ, જે હું કહેવા માંગુ છું તે કે જો આપણે ઈસુને શોધીએ છીએ તો ઈસુ પણ એ આપણી જરૂરિયાત સમજીને આપણે માંગીએ કે કલ્પીએ તેનાથી વિશેષ આજે આપણને આપવા તૈયાર છે. આપણા જીવનમાં એ ચમત્કાર કરવા માટે તૈયાર છે. અને ઈસુના શિષ્યો તરીકે આજે આપણે પણ એ જ પ્રમાણે બીજાઓ જે દુઃખી છે, જે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે, જેઓ તકલીફમાં છે, જેઓની જરૂરિયાત છે, આજે આપણે તેઓની પાસે જઈએ, તેઓની સાથે બેસીએ, ખભેથી ખભો મિલાઈને તેમની સાથે બેસીએ અને ઈસુએ જે કર્યું એ જ આજે આપણે પણ કરીએ અને એ રીતે આપણા જીવનો મારફતે ઈસુને મહિમા મળે એવું આપણે કરવાની આજે જરૂર છે. જો લાગુકરણમાં આપણે જઈએ તો શું ઈસુનું જેવું મન હતું કે ઈસુનું જેવું મન છે, શું તેના શિષ્યો તરીકે આપણું પણ એવું મન છે?
શું આપણને લોકો પ્રત્યે એક પ્રેમ અને અનુકંપા છે? શું આપણને લોકોના પ્રત્યે એ દયા છે? શું એ ઈશ્વરના આપેલા આશીર્વાદોને આપણે ઈશ્વરની સેવામાં વાપરી રહ્યા છે? શું આપણને ઈશ્વરના સામર્થ્યમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે? શું આપણે આજે ઈશ્વરની આજ્ઞા માનીએ છીએ? પછી એ ગમે તેવી આજ્ઞા હોઈ શકે. બની શકે કે આપણને હાસ્યાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં મૂકે, પણ શું આપણે એ ઈશ્વરની આજ્ઞા માનીએ છીએ? વાલાઓ, આપણે આખો જે ચમત્કાર વિશે અભ્યાસ કર્યો તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જોઈએ છે કે એક ડિસિપ્લિન છે, એ શિસ્તતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ પછી લોકોમાં પણ એ શિસ્તતા પણ જોવા મળે છે, એ શિષ્યોમાં પણ, અને ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે પણ એ શિસ્તમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ કેવું ઈશ્વર સાથે કઈ રીતે વ્યવહાર કરે છે. અને વાલાઓ, આજે આપણે પણ એ જ પ્રમાણે વર્તવાની જરૂર છે. અને શું ઈસુના શિષ્યો તરીકે આજે આપણે એ જ રીતે ઈસુને ફોલો કરવાને માટે તૈયાર છે? આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. વાલા પરમેશ્વર, ફરીની એકવાર અમે તમારી હજુરમાં અમારા મસ્તકો નમાવીએ છીએ. હા પ્રભુ, આજે તમારા વચનોમાંથી અમે જે શીખી શક્યા છે, જે કંઈ સમજી શક્યા છે પ્રભુ, એ બાબતોને અમે અમારા જીવનોમાં ઉતારી શકીએ અને એ પ્રમાણે અમે વર્તી શકીએ અને અમારા જીવનો મારફતે તમને ઊંચા કરી શકીએ એવી કૃપા અમે આ સમયે તમારી પાસે માંગી લઈએ છીએ. હા પ્રભુ, કેટલીક બાબતો જે અમે વિસરી ગયા હતા તે ફરી આજે અમે યાદ કરી શક્યા છે. ત્યારે પ્રભુ, એ દરેક બાબતોને અમે અમારા હૃદય અને મનોમાં થસાવી રાખીએ અને તમને પસંદ પડે એવી રીતે જીવન જીવી શકીએ એવી ખાસ કૃપા અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ. ને હવે પછીના સર્વ સમયોમાં અમે બધા જ તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામથી માંગીએ છીએ, માટે સાંભળીને માન્ય કરો બાપ. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है
रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है